Please rejoin fast. Please rejoin fast. Okay, let's start this session. So the notice inviting the tender in the specified form that has been there, then layout plan and the location of the work, division in which the location is situated, then schedule of quantities of work, nearest roadway and the railway link, then set of drawings including working drawings that you have to include in the tender documents, then availability of the materials in the vicinity, detailed specifications or the reference to the standard specification for each atom, complete architectural and structural drawings that you have to submit. Okay, next, then schedule of the stores to be issued by the owner of the project, indicating the rates and their place of supply. Okay, that is suppose departmental purchase is there. That means if department, whatever the concerned department is going to supply you the material, okay, in that case that schedule of stores will be issued, okay, by that particular department, which includes your rates and their place of supply, from which place you can take the material. If the material is not with you, department will going to supply you, okay, in that case only. Then schedule of the tools and the plants and other facilities to be made available by the owner, indicating the conditions, higher charges and place of delivery. Okay, again that is related with the departmental purchase if you are doing that. Then rate of supply of the power and the points of supply, okay, from where you are going to get the electricity connection for doing the work. Suppose you have taken the work of the road construction, some RMC is there, so to run that RMC plant you require some electrical power, correct, electrical connections. So rate of power supply and the points of supply, okay, from where you will get. Then location of the water supply point, from where you are using or you are considering the water, time of completion
and the progress to be made at intervals of the time. Conditions regarding the employment of technical person. Okay. Weather conditions in the area, amount of EMD, and the form in which it is to be paid. Okay. So please remember, these things are shared by the particular government agency or government department who is going to invite this particular tender. And again, you have to consider all such things whenever you are also going to fill that particular tender. Just a minute. Yes. Okay. Then insistence on the income tax and sales tax clearance certificate. That is mandatory by any concerned department. Okay. Then amount of security deposit, as I said earlier, to be paid and deducted from the running bills of the contractor should be notified in the tender call notice. Okay. So how the security deposit is there. Mode of payment for the work done. Okay. How they are going to make the payment to that particular contractor or to that firm, they are going to express that in their tender documents. Then power of reject of tenders without assigning reasons. Penalty conditions for the slow progress and delay in the completion of the work. Okay, now you have to focus on this point also. Designation of the arbitration or authority. That means suppose any disputes are there. Okay, disputes means some what can I say, कुठेतरी भांडणं चाललेत किंवा काहीतरी वादविवाद होत आहेत. ठीक आहे, मग हे वादविवाद मिटवण्यासाठी आर्बिट्रेटर असतो. ओके, that is nothing but civil engineer also, in case of any disputes or rivalry or any quarrels which are going to happen. Okay, so that's what that particular tender documents are, which includes. Okay, so whatever the work which has been assigned by that particular any department, it may be your PWD, irrigation, MHADA, SIDCO, HUDCO, NHI, any concerned department, Mahanagarpalika, ZP. Okay, what tender documents are required and or what tender documents should include. Okay, that points they have mentioned in this particular thing. First is nothing but the NIT, that is notice inviting tender form. First is your tender form is should be there. Then layout plan and location of the work. They will clearly specify you where is the location of the work. Okay, and the layout plan for the same. Then division in which the location is situated. Okay, suppose you are suppose one work is been invited by the executive engineer of suppose Buldhana PWD. Okay, PWD region Buldhana. Okay, or I will take the example of suppose Pune region. So that executive engineer will in that tender document only, he will let you know the layout plan, details about the tender form, location of the work. He will let you know about the location where it is situated, schedule of the quantities of the work. Okay, nearest roadway and railway link. Okay, nearest roadway and railway link, set of drawings which includes the working drawings, availability of the material in the vicinity. Okay, that means suppose the work is of your road construction by PWD Pune region. Okay, Pune department, and the work is going near to the Pune Solapur, that is ahead of your Urli Kanchan. Okay, that is next part of Pune. When you left Pune city towards Solapur, if you start your journey, Urli Kanchan is the last point as per my knowledge. Okay, Urli Kanchan, Loni, Kalbora, and all that regions are there. Okay, so region is your suppose Urli Kanchan. Okay, so in the Urli Kanchan, where you will get coarse aggregates, fine aggregates, or a bituminous material, or your concrete material, RMC plants are there. Okay, nearby in the vicinity, they will just give you some reference points. Else, you can establish your own points also. There will be not any compulsion. Okay, that should be clearly specified in your tender document. Okay, that is why this tender work or tendering work, it seems to be simple, but it is not that much simple. Okay, thorough and detailed study you have to do with respect to these tender documents which has been mentioned. Okay, then detailed specifications or the reference to the standard specification for each item of the work. Now, as far as these tender documents are considered, let me clear to you some points are mentioned by the department. Okay,
like suppose a schedule of quantities. So estimate is or some final amount is there. Okay, suppose the work is of 50 lakh. Now for that 50 lakh work, estimate is prepared by the junior engineers of that concerned department. Okay, तुम्ही म्हणताल सर मग आपला रोल काय? हे तर सगळं आपल्याला ते इझिली मटेरियल देत आहेत. ठीक आहे, ते तुम्हाला ड्रॉइंग देत आहेत, ते तुम्हाला एस्टिमेट देत आहेत नाही. ठीक आहे, they will just give you in local language I can say the references. Okay, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटी किती आहे, ठीक आहे, ही तुम्हाला काढून दिलेली असते. ठीक आहे, सपोज 50 लाखाचं एक 10 किलोमीटरचं काम आहे. मी एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, मग आपण ह्या 10 किलोमीटरच्या कामासाठी सपोज एका किलोमीटरला 40 लाख म्हणजे 10 किलोमीटरला तुम्हाला जवळपास 4 कोटीच्या आसपास तुम्हाला खर्च येतोय. मग 4 कोटीचं एक काम निघालेलं आहे. ठीक आहे, प्रत्येकाने लक्ष द्या, केअरफुली ऐका मी काय सांगतोय. 4 कोटीचं काम आहे, रोड कन्स्ट्रक्शनचं काम आहे, 10 कोटीचं आहे, सॉरी 4 कोटीचं काम आहे. ठीक आहे, 10 किलोमीटरचा स्पॅन आहे आणि एखाद्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटचं काम आहे. मग हे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काय करते रे, तर न्यूजपेपरमध्ये टेंडरची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. ठीक आहे, म्हणजे निविदा मागवलं जातं. त्यामध्ये यापूर्वी आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये स्टडी केलं, कुठल्या डिपार्टमेंटचं काम आहे, त्या कामाचं वर्क, त्याचं लोकेशन, कुठे काम आहे, कुठल्या स्वरूपाचं काम आहे, टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, कुठल्या प्रकारचं कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला त्याच्यामध्ये करावं लागेल जर तुम्ही टेंडर भरत असाल तर. पर्सेंटेज रेट कॉन्ट्रॅक्टवरती ते काम निघालंय का त्या ॲटम रेट कॉन्ट्रॅक्टवरती काम निघालंय. त्यानंतर डेट, टाइम. ठीक आहे, टेंडर कधी ओपन होणार आहे, टेंडर कधी क्लोज होणार आहे, टेंडरसाठी किती पिरियड अवेलेबल आहे, म्हणजे तुम्ही किती दिवसामध्ये ते टेंडर फिलअप करू शकता, भरू शकता. त्यानंतर त्या टेंडरसाठी लागणारे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, EMD ज्याला म्हटलं जातं, 1% असते शक्यतो. ठीक आहे, हे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट काय मी परत एकदा तुम्हाला रिपीट करेल आपल्या पुढच्या लेक्चर, पुढच्या काही सेशन्समध्ये. ठीक आहे, त्याची डेफिनेशन काय असते, EMD म्हणजे नेमकं काय असतं. त्यानंतर त्या कामासाठी तुम्हाला सिक्युरिटी डिपॉझिट किती भरावी लागते. ठीक आहे, या शब्दावरूनच तुम्हाला आयडियल सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणजे काय असतं. ठीक आहे, त्यानंतर ते टेंडर किती तारखेला ओपन होणार आहे, ते टेंडर कुणी इन्व्हाइट केलं आणि ते टेंडर कोण ओपन करणार आहे, हे तुमच्या त्या टेंडर नोटीस मध्ये मेन्शन केलेलं असतं. somebody this voice is disturbing, who is there? Subhash Pawar. Everyone please mute yourself. If you are having doubt, please raise your hand and you can unmute them, or you can put it in the chat box. Okay, but let me finish first, then you can ask me the queries. Okay, so हां, आपण त्या पॉईंटवरती होतो की कोणी इन्व्हाइट केलेलं आहे, कधी ओपन होणार आहे. मग हे झाल्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर फिलअप करायला जाताल तर ते त्या टेंडर डॉक्युमेंट्स काय काय असले पाहिजेत. ठीक आहे, त्या टेंडर डॉक्युमेंट्स म्हणजे नेमकं त्या टेंडर, तो काय एक सिंगल फॉर्म तुम्ही भरून देता का, नाही. तो एक फॉर्म तर असतोच टेंडरसाठी. ठीक आहे, टेंडर भरण्यासाठी एक सिंगल टेंडरचा फॉर्म तर असतो. आणि टेंडर फॉर्म सोबत काय काय गोष्टी असतात, तर ह्या टेंडर फॉर्म सोबत तुमचा लेआउट, लोकेशन ऑफ द वर्क आहे. ठीक आहे, ते मेन्शन केलेलं असतं. ठीक आहे, त्यानंतर शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज. ठीक आहे, म्हणजे ज्याला तुम्ही मेजरमेंट शीट किंवा BOQ शीट असं आपण म्हणूया, ॲब्स्ट्रॅक्ट शीट बेसिकली. ठीक आहे, आता 4 कोटीचं काम आहे आणि सपोज अर्थवर्क लागतंय 100 मीटर क्यूब. एक एक्झाम्पल धरा, आपण 10 किलोमीटरचा रस्ता बांधतोय आणि 10 किलोमीटरसाठी सपोज एक ऑन अन ॲव्हरेज अप्रॉक्सिमेटली धरूया, तसं तर जास्तच आहे, 100 मीटर क्यूबचं तुम्हाला अर्थवर्क लागते कुठेतरी एका पॉईंटला. मग ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरताय त्यावेळेस प्रत्येक कंपनीला 100 मीटर क्यूबचं एक्सकॅव्हेशन निघू शकतं का, नाही. किंवा प्रत्येक कंपनीला जर टेंडरची कॉस्ट जी आहे, प्रोजेक्टची कॉस्ट माझ्या 4 कोटी आहे, मग ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरणार आहात प्रत्येक कंपनीची कॉस्ट 4च कोटी असेल का, किंवा त्यापेक्षा कमीच असेल का, तर तसं होत नाही. का होत नाही, कारण प्रत्येक कंपनी त्या लोकेशनचा जाऊन अभ्यास करते. अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला जी क्वांटिटी आहे, ठीक आहे, सपोज ते मेन्शन केलं की 100 मीटर क्यूब आहे, कदाचित ती 101 होऊ शकते, कदाचित ती 90 मीटर क्यूब सुद्धा होऊ शकते. असं का होऊ शकतं, कारण साईट कंडिशन्स व्हॅरी होतात. ठीक आहे, यू नेवर नो, तिथे अचानक रेनफॉल झालाय, अचानक रेनफॉल झालाय, तुमचं सेंटरिंग क्षेत्र किंवा तिथं ॲडिशनल काम होणार आहे तुमच्याकडनं, कारण नॅचरल ज्या थिंग्स आहेत, सपोज रेनफॉल असेल, प्रेसिपिटेशन असेल, अर्थक्वेक असेल, दीज आर नॉट इन आवर हँड. ओके, मग टेंडर ज्यावेळेस तुम्ही भरत असता त्यावेळेस या गोष्टींचं कन्सिडरेशन करून तुमचं फायनल तुम्ही एस्टिमेट तयार करत असता. ठीक आहे, मग तुमचं एस्टिमेट आणि जे डिपार्टमेंटचं एस्टिमेट आहे
ठीक आहे, याच्यामध्ये मॅचिंग असलं पाहिजे. म्हणजे क्वांटिटी असेल, नाही बाबा डिपार्टमेंटची क्वांटिटी 100 मीटर क्यूब आहे, मग तुमची क्वांटिटी त्या आसपास किंवा त्या रेंजमध्ये पाहिजे. असं नको की बाबा तुमची डायरेक्टली मग सर कुठे 70, एकदम पण कमी नको आहे. थोडंफार व्हॅरिएशन हे 100% होतच. ठीक आहे, कारण साईट कंडिशन्स किंवा ज्यावेळेस तुम्ही वर्कआउट करायला चालू करता त्यावेळेस त्याच क्वांटिटी एक्झॅक्ट तेवढीच लागेल याची गॅरंटी कुणी देऊ शकत. ठीक आहे, कुठेतरी तुम्ही 100 बॅग सिमेंट लागत होतं, ठीक आहे, आता अचानक सर पाऊस झाला किंवा सॉइल कंडिशन कदाचित तितका डिटेल अभ्यास झालेला नव्हता, सर ब्लॅक कॉटन सॉइल सेटलमेंट जास्त होते, तुम्हाला हार्ड स्टार्ट मुरुम जास्त लागतो फिलअप करायला. ठीक आहे, त्यासाठी साईट कंडिशनचा अभ्यास हा खूप महत्वाचा असतो कुठलाही टेंडर भरत असताना. यामुळेच मी परत एकदा ती गोष्ट रिपीट करतोय. ठीक आहे, मग या टेंडर डॉक्युमेंट्समध्ये शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज मी एक एक गोष्ट रिलेट करून सांगतो कशा पद्धतीने असते. ठीक आहे, नियरेस्ट रोडवे किंवा रेल्वे लिंक, आता हे कशासाठी लागतं, कारण तुम्हाला माहित पाहिजे जर तुम्ही सोलापूरची कंपनी आहे आणि पुण्याचं काम घेतीये तर मग कनेक्टिव्हिटी मीडियम काय आहे. मी बाय रोड जाऊ शकतोय तर बाय रोड मग मला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावे लागेल. मग बाय रोड माझ्याकडे 2 वेज आहेत. ठीक आहे, मी सोलापूरहून डायरेक्टली टेंभुर्णी मार्गे जो एक्सप्रेस वे आहे पुणे सोलापूर त्या मार्गे जाऊ शकतोय, इंदापूर बिगवण मार्गे, किंवा मी पुण्याला पंढरपूर त्यानंतर फलटण नीरा लोणंद जेऊर तुमचं सासवड जो घाट आहे त्या मार्गे सुद्धा मी जाऊ शकतोय. डिस्टन्स किती आहे, जर मी या मार्गे जातोय इंदापूर मार्गे जातोय तो 260 किलोमीटर आहे, जर मी फलटण मार्गे जातोय ते तो 270 ते 80 किलोमीटरच्या आसपास भरते. ठीक आहे, फार काय फरक होत नाही, परंतु काय डिस्टन्स व्हॅरी होते, थोडं तरी व्हॅरिएशन होते. मग हे जसं डिस्टन्स व्हॅरी येतोय त्यामध्ये तुम्हाला फलटण मार्गे जाताना कुठे एक्सप्रेस वे नाहीये. ठीक आहे, लोकल रोडवरून तुम्ही जाताय. ठीक आहे, बेसिकली कारण सगळे गाव असे वेगवेगळे गाव कनेक्टेड आहेत. फलटण इथून तुम्ही सुरुवातीला तुमचं कुठलं गाव लागतं पहिलं, सदाशिवनगर म्हणा, किंवा तुमचं फलटण लागतंय, मग फलटण नंतर लोणंद नीरा वेगवेगळे गावं लागतात, जेऊर त्यानंतर सॉरी जेजुरी जेजुरी मग सासवड लागतंय. ठीक आहे, पण जर तुम्ही ह्या एक्सप्रेस वेने जाताय तुम्हाला इंदापूर लागते बिगवण लागते, पण सिटीमध्ये जाण्याची गरज पडत नाही. एक एक्सप्रेस एक रोड आहे, आपण डायरेक्टली जाऊ शकतो. मग नियरेस्ट रोड रेल्वे किंवा रेल्वे लिंक काय आहे. ठीक आहे, रेल्वे लिंक तर नाही सर, पुणे सोलापूर रेल्वे आहे आपल्याकडे. पुण्यावरून तुम्हाला सॉरी सोलापूरहून तुम्हाला दौंडला जावं लागतं आणि दौंडवरून तुम्ही पुण्याला जाऊ शकता. मग ह्या अभ्यास असला पाहिजे. सेट ऑफ ड्रॉइंग्स विच इन्क्लुड्स युअर वर्किंग ड्रॉइंग्स, कुठले कुठले ड्रॉइंग्स असल्या पाहिजे. ठीक आहे, आरसीसी ड्रॉइंग आहे, त्यानंतर तुमचं प्लॅन एलिव्हेशन सेक्शन आहे, आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग आहे. ठीक आहे, स्टील डिझाईन आहे, कॉन्क्रीट आरसीसी डिझाईन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर तुमचं शेड्यूल ऑफ एन्फोर्समेंट असेल. ठीक आहे, सो सेट ऑफ ड्रॉइंग्स. त्यानंतर तुमची परमिशन ड्रॉइंग आहे सगळ्यात महत्वाचा पार्ट. ठीक आहे, टीपी सँक्शन प्लॅन्स आहेत सगळे. त्यानंतर अवेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इन द विसिनिटी. जसं मी सांगितलं की बाबा तुम्ही उरळी कांचनमध्ये काम करताय तर तिथे लोकल अवेलेबल मटेरियल आहे का नाही, कुठल्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी काम करणार आहात. त्यानंतर डिटेल स्पेसिफिकेशन, जसं तुमचं इस्टिमेट तुम्ही तयार करता इस्टिमेट मधलाच हा महत्वाचा मॅन्डेटरी भाग असतो, डिटेल स्पेसिफिकेशन. मग स्पेसिफिकेशन तुम्ही कुठून घेणार असता ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर इस्टिमेट तयार करता. सी इस्टिमेट वी रिक्वायर फॉर फिलिंग अप द टेंडर्स, करेक्ट आहे. मग हे स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करताना तुम्हाला तुमच्या SSR नुसार स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करावे लागतात. ठीक आहे, स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स. ठीक आहे, त्यानंतर आहे कम्प्लीट आर्किटेक्चरल अँड स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट्स.
Okay, sorry for the disturbance. Next point is interruption होते मला सारखं. Schedule of stores to be issued by the owner of the project. जसं मी सांगितलं की काही काही जे कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात, ठीक आहे. परत एकदा मी क्लिअर करतो, कॉन्ट्रॅक्ट कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट एका प्रकारचंच कॉन्ट्रॅक्टवरती सगळे टेंडर्स निघतात असं काही नाही. वेगवेगळ्या टाईपचे कॉन्ट्रॅक्ट आहेत आपल्याकडं, आयटम रेट किंवा पर्सेंटेज रेट. आणि काही कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये काय केलं जातं, डायरेक्टली डिपार्टमेंट तुम्हाला मटेरियल सप्लाय करत असतं, मटेरियल आणि टूल्स आणि इक्विपमेंट्स. ठीक आहे. म्हणजे सपोज पीडब्ल्यूडीचं एखादं काम आहे, मग पीडब्ल्यूडी काय करते, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटला असं वाटते की हे इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा मशीन्स जे लोक टेंडर भरणार आहेत त्यांच्याकडे कदाचित अवेलेबल नसू शकतात. ठीक आहे. आणि काही काही वेळेस असं सुद्धा होतं, म्हणजे टेंडर भरतानाच ते तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं की तुमच्याकडे कुठल्या मशिनरीज अवेलेबल आहेत. मग जर तुमच्याकडे मशिनरीज जर अवेलेबल नसेल, कारण असं काय होत नाही की बाबा सगळ्याच कॉन्ट्रॅक्टरकडे सगळ्या जगातल्या सगळ्या इक्विपमेंट आहेत. खूप साऱ्या कंपन्यांकडे मशीन्स अवेलेबल नसतात. जेसीबी, पोकलॅन म्हणा, किंवा एक स्लिप पेवर्स. आता रोड कन्स्ट्रक्शनचं काम आहे पण आमच्याकडे पेवर्स नाहीत सर. ठीक आहे. स्लिप पेवर्स ज्याला म्हटलं जातं, मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आहे, कॉस्टली आहे. ठीक आहे. काही करोड्समध्ये, लॅक्समध्ये त्याची कॉस्ट आहे. मग सगळ्याच लोकल रोड कॉन्ट्रॅक्टरकडे पेवर आहे का, तर नसणार आहे 100%. मग अशा केसमध्ये काय होतं, ते गव्हर्नमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटचं काम असेल ना, ते डिपार्टमेंट त्यांना मटेरियल किंवा ते इक्विपमेंट सप्लाय करतं, लीज केलं जातं किंवा एक कॉन्ट्रॅक्ट केला जातो. त्या बदल्यात त्याची जी प्रोजेक्ट कॉस्ट किंवा त्याला त्याच्यासाठी त्यांना काही चार्जेस अप्लाय केले जातात. ठीक आहे. लीजवरती. ठीक आहे. म्हणजे भाडे तत्वावरती थोडक्यात ते मशीन्स किंवा इक्विपमेंट सप्लाय केले जातात. ठीक आहे. तर या गोष्टी सुद्धा असतात तुमच्या टेंडर डॉक्युमेंट्समध्ये. त्यानंतर रेट ऑफ सप्लाय ऑफ पॉवर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन खूप महत्वाचा पॅरामीटर. तुम्ही कुठून घेताय. ठीक आहे. लोकेशन ऑफ द वॉटर सप्लाय, तुमच्या प्रेझेंट जे साईट आहे त्या साईटसाठी तुम्ही वॉटर सप्लाय कुठून घेणार आहात. तुम्ही बोर खणणार आहात, ठीक आहे, ओके. पण जर बोरला पाणी नाही लागलं तर दुसरा मीडियम काय आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे. वॉटर सप्लायसाठी टाइम ऑफ कम्प्लिशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड ॲट इंटरव्हल्स. ठीक आहे. ही गोष्ट त्या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये क्लिअरली स्पेसिफाईड असते की सपोज 6 महिन्याचं काम आहे, पहिल्या महिन्यामध्ये कम्प्लीट साईट क्लिअरन्स आणि एक्सकॅव्हेशन झालंच पाहिजे, फुटिंग तुम्ही स्टार्ट केलं पाहिजे. दुसऱ्या महिन्यामध्ये तुम्ही फुटिंग आणि प्लिंथचा पार्ट कंप्लीट झाला पाहिजे. तिसऱ्या महिन्यामध्ये प्लिंथ पासून वरचे कॉलम उभे करणे. चौथ्या महिन्यामध्ये स्लॅब बीमचं पार्ट तुम्ही चालू करताय. 5व्या महिन्यामध्ये सगळं फिनिशिंग वर्क वगैरे जे काय असेल ते 5व्या आणि 6व्या महिन्यामध्ये तुम्ही कंप्लीट करताय. मग 6 महिन्याचा स्पॅन आहे, तर 6 महिन्यामध्ये हे डिवायडेशन काय आहे. टाइम ऑफ कम्प्लिशन अँड प्रोग्रेस मेड ॲट इंटरव्हल्स ऑफ टाइम. प्रत्येक ड्युरेशनमध्ये काय काय एक्सपेक्टेड आहे. तुम्ही प्लिंथचं काम, प्लिंथ फिलिंगचं काम किंवा प्लिंथ अप टू प्लिंथ किती महिन्यात काम कंप्लीट करणं अपेक्षित आहे. कारण त्याच बेसिसवरती तुमचे पेमेंट निघत असतात, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. पेमेंट काय 50 लाखाचं काम आहे, कुणी डायरेक्ट 50 लाखाचा चेक तुमच्या हातात नेऊन देणार नाही. पहिल्यांदा तुम्हाला प्लिंथ लेवलचाच, पहिलं प्लिंथ लेवल पर्यंतच काम करावं लागतं. पहिलं जे बिल निघतं ते प्लिंथ पर्यंतच निघतं. ठीक आहे. कन्सल्टंटद्वारे, आणि त्यानुसारच तुमची बिलं निघली जातात. ठीक आहे. नाही तर सर तुमचा प्लॅन खूप ॲक्युरेट आहे आणि तुमचं एक्झिक्युशन जर चुकलेला असेल तर तुमचा तो कन्सल्टंट तुम्हाला सँक्शन सहित देत नाही. ठीक आहे. की हे काम ॲक्युरेट आहे विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम शेड्यूल तुम्ही कंप्लीट केलेलं आहे. जर तुमच्याकडून डिले होत असेल, ते सुद्धा जर तसं होत असेल तरी सुद्धा तुमची बिलं लटकतात. आपल्या सिव्हिल फील्डमध्ये पैसा खूप आहे, पण बिलं लटकण्याचं हे एक प्रमुख कारण आहे. ठीक आहे. टाइमली काम कंप्लीट होत नाही आणि त्या क्वालिटीनं किंवा त्या विथ रिस्पेक्ट टू दी ड्रॉइंग्स कंप्लीट होत नसतं कधी कधी. मग तिथे ऍडजस्टमेंटचा पार्ट आहे, करप्शन जसं मी म्हटलं, कुठेतरी पैसे देऊन सेटलमेंट केलं जातं वगैरे वगैरे. बट दॅट शुड नॉट गोइंग टू हॅपन. ठीक आहे. कारण ते तुमच्या स्ट्रक्चरच्या लाईफला हॅम्पर करतं. आणि मग 5 वर्षात जसं तुम्हाला मी आता बघितलंय, तुम्ही लेटेस्ट रायगडमध्ये इमारत कोसळली संपूर्ण, G+5 स्ट्रक्चर होतं आणि 5च वर्षात ते कोसळलंय. बेसिकली आरसीसी लाईफची कमीत कमी डिझाईन लाईफ जी असते ती 50 वर्षासाठी असते. ठीक आहे. कमीत कमी बोलतो, 50 वर्षाचं जर लाईफ असेल आणि जर ते स्ट्रक्चर 5च वर्षात जर कोलॅप्स होत असेल, तुम्ही ते कोलॅप्स झाल्यानंतरची स्ट्रक्चर बघा. कॉन्क्रीट अक्षरशः पुरं म्हणजे डिसमॅन्टल झालेलं ते कॉन्क्रीट आहे. ठीक आहे. सेग्रिगेशन, ब्लिडिंग अँड रेन्फोर्समेंट बघा कशी झालेली, कोरोजन ऑकर झालेले आहे. ठीक आहे. केमिकल ॲनालिसिस झालं नसेल. ठीक आहे. आपल्याकडे पेट्रोग्राफिक ॲनालिसिस केलं जातं कोर्स ॲग्रिगेटचं, खूप महत्त्वाचा फॅक्टर असतो. ठीक आहे. जर तुम्हाला कोर्स ॲग्रिगेटचं सूक्ष्म ऑब्झर्वेशन एकदम करायचं असेल तर त्यासाठी पेट्रोग्राफिक ॲनालिसिस असतं. IS 2386 पार्ट 8 आपण त्यासाठी यूज करतो. ठीक आहे. आपला फोकस हा बेसिक टेस्टवरती असतो. त्याची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू काय, त्याची क्रशिंग व्हॅल्यू काय, त्याची
वॉटर ऍब्सॉर्बिटी काय आहे, त्याच्यात फाईननेस किती आहे, ठीक आहे, दॅट इज अगेन इम्पॉर्टंट. परंतु मग बिल्डिंग कसं काय पडते, जर तुमचे सगळे रिझल्ट जर सॅटिस्फाईड झालेले होते, मग 5च वर्षात बिल्डिंग कसं काय पडते, म्हणजे तुमचं एक तर डिझाईन फॉल्टी आहे, जर डिझाईन ॲक्युरेट असेल तर तुमचं एक्झिक्युशन फॉल्टी आहे, एक्झिक्युशन पण ॲक्युरेट असेल तर तुमचं मटेरियल फॉल्ट आहे, किंवा तुमचं लेबर वर्कमॅनशिप फॉल्टी आहे. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, एक रिझन नाही की एखादं स्ट्रक्चर फेल होण्यासाठी. ठीक आहे, यासाठी ॲक्युरेसी क्वालिटी ही मेंटेन करणं गरजेचं आहे, ते आता तुम्ही जरूर या गोष्टीवरती फोकस ठेवा. तर हा सुद्धा एक तुमच्याच टेंडर भरत असता ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मी ॲडिशनली का सांगतोय, ठीक आहे. कंडिशन्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल पर्सन, हा पार्ट खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, आणि आपल्याकडे जे होतात ना, आता बघा बरंचसं त्यावरती डिबेट झालं. ठीक आहे, थोडंसं विषयांतर होईल पण मी जरूर सांगेन. खूप सारं गेल्या मागील काही दिवसांपासून खूप डिबेट झाली की इंजिनियर लोकांना कामं देत नाहीत, ठेकेदार लोक कामं घेतात की जे फक्त एक्सपिरियन्स्ड असतात. ठीक आहे, त्यांना कामाचा अनुभव असतो, परंतु त्या कामाचे टेक्निकल डिटेल्स वरती फोकस नसतात ते. ठीक आहे, आणि ही डिबेट तेवढंच व्हॅलिड आहे की कुठलंही काम जर तुम्ही करणार असाल किंवा तुम्ही देणार असाल ॲज अ क्लायंट, मी जर बांधकाम करायचंय मला, तर मी निश्चितचपणे एक टेक्निकली साऊंड सिव्हिल इंजिनियरला हायर केलं पाहिजे. ठीक आहे, नाही अमुक कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार ओळखीचा आहे म्हणून मी त्याला काम देतोय, मग त्यानं तो इंजिनियरकडे जातो, एखादा प्लॅन काढून घेतो, मग तो बाकीचं एक्झिक्युशन चालू करतो त्याच्या पद्धतीने. पण ते टेक्निकली तितकं करेक्ट होतं का, तर नाही होत. That is why in the conditions regarding the employment of technical person मध्ये most experienced person, technically sound person, junior engineers, your other assistant, technical assistant provided on the site, स्किल्ड लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स, याची सगळी कॅटेगरी तुम्हाला तिथं मेन्शन करावी लागते. माझ्याकडं डिझाईन मध्ये एक्सपिरियन्स असलेला 20 वर्ष एक्सपिरियन्स असलेले हे आहेत, हे आमचे प्रोजेक्ट मॅनेजर आहेत, त्यांचा हा एक्सपिरियन्स आहे. माझ्याकडे 10 सिनियर इंजिनियर आहेत त्या प्रोजेक्ट साईटसाठी, कारण प्रोजेक्ट काय छोटी नसतात. तुम्ही काय फक्त 1 BHK बांधत नाहीत. ठीक आहे, तुम्ही G+100 स्ट्रक्चरसाठी आजकाल जात आहे. मग या केसमध्ये काय तुम्हाला फक्त एकाच इंजिनियरवरती डिपेंडंट राहून चालेल का, नाही. तुमच्याकडे टेक्निकल स्किल्ड पर्सनची एक टीम असते. ठीक आहे, मग माझ्याकडे किती टेक्निकली स्किल्ड पर्सन आहेत, त्याच्यामध्ये किती इंजिनियर्स आहेत, किती स्किल्ड लेबर्स आहेत, किती अनस्किल्ड लेबर्स आहेत, व्हॉट टाइप ऑफ वर्कमॅनशिप दॅट यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड for that work, that is condition regarding the employment of technical person. I hope it is clear now. Then weather conditions in the area, amount of EMD and the firm which is to be paid. ठीक आहे, म्हणजे ही जी EMD भरायची आहे, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट. ठीक आहे, तर हे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट कशा पद्धतीने भरायचं आहे. ठीक आहे, शक्यतो अर्नेस्ट मनी EMD जी असते हे DD स्वरूपात भरली जाते. ठीक आहे, डिमांड ड्राफ्ट. ठीक आहे, कुणी जाऊन कॅश भरून पावती घेतोय हा प्रकार माझ्या मते तरी होतच नाही आता. ठीक आहे, पूर्वी बद्दल माहित नाही पण आता तर नाहीच नाही. आपल्याला डीडीच काढावा लागत असतो. ठीक आहे, डिमांड ड्राफ्ट. ठीक आहे, डीडी कसा काढायचा माहित नसेल तर लवकरात लवकर शिकून घ्या, बँकेमध्ये जाऊन डीडी कसा काढतात. मी हे ऑब्झर्व केलंय, बऱ्याचशा टेक्निकली स्किल्ड पर्सनला जर असिस्टंटला बेसिकली जर बँकेत पाठवलं ह्या डीडी काढून माहित नसते त्यांना कसं असतं डीडी, तेही शिकून घ्या तुम्ही. ठीक आहे, सो अमाऊंट ऑफ EMD आणि त्याचा वे ऑफ फिलिंग इट. ठीक आहे, कसे भरायचे आहे पद्धतीने. बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ जी काय कन्सर्न डिपार्टमेंट असेल, PWD, MGP वगैरे वगैरे. ठीक आहे, किंवा जर मे बी तुम्ही ऑनलाईन काय पे करत असाल तर त्या वे मध्ये, पण बेसिकली ऑथेंटिक हे डीडीच मानलं जातं आतापर्यंतच्या, ॲज पर माय नॉलेज. इफ यू आर हॅव्हिंग सम अदर व्ह्यूज यू कॅन ऑल्सो शेअर विथ मी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Yes, insistence on the income tax and sales tax clearance certificate. In the last lecture already we have discussed. Okay, clearance certificate, tax भरत आहात तुम्ही. Okay, that should be clear from your side. Amount of security deposit, तुम्ही काम करताना सिक्युरिटी 2 कॉस्ट असतात. एक असते टेंडरची पहिली फॉर्म फी भरावी लागते, ती काही रुपयांमध्ये असते, 100 रुपये 500 रुपये. त्यानंतर असते EMD, ही प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 1% असते. नंतर असते सिक्युरिटी डिपॉझिट, जी प्रोजेक्ट कॉस्टच्या अगदी 10% जाऊ शकते. ठीक आहे, ते वेगवेगळ्या तिथे क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं तुमच्या टेंडरमध्ये. सिक्युरिटी डिपॉझिट किती पर्सेंट आहे, 2% आहे, 4% आहे, ठीक आहे, 5% आहे. सो अमाऊंट ऑफ सिक्युरिटी डिपॉझिट. आता हे EMD सिक्युरिटी डिपॉझिट हा शब्द तुम्हाला तुमच्या डेली लाईफमध्ये हजारो लाखो वेळेस ऐकायला भेटेल. ठीक आहे, आपल्या पुढच्या स्लाइडमध्ये मी दाखवतो तुम्हाला काय आहे एक्झॅक्टली, तो फंडा काय आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मोड ऑफ पेमेंट, तुमचं पेमेंट कसं केलं जाणार आहे. पॉवर टू रिजेक्ट द टेंडर्स विदाउट असाइनिंग एनी रिझन, हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. ठीक आहे,
विदाउट असाइनिंग एनी रिझन ते तुमचं टेंडर रिजेक्ट करू शकतात. कसं करू शकतात? जर तुम्ही इम्प्रॉपर टेंडर भरलेलं असेल, इनकरेक्ट टेंडर जर भरलेलं असेल, कुठेतरी क्वांटिटी चुकलेली असेल, किंवा एक एक्झाम्पल सांगतो, आपल्याला टेंडर भरत असताना अमाऊंट जी असते ही दोन प्रकारे लिहितात. एक असते इन वर्ड्स आणि दुसरी असते इन रुपीज, म्हणजे काय स्पेसिफाईड 50 लाख. ओके, मग हा 50 लाख रुपीज असा हा शब्द तुम्हाला वर्ड मध्ये लिहावा लागतो. कुठेतरी ते मिस्ड आउट होऊन जातं आपल्याकडनं बाय डिफॉल्ट. ठीक आहे, किंवा एखादी क्वांटिटी चुकून क्वांटिटी काढायचंच राहून जाते, टोटल क्वांटिटीचा कॉलम लेफ्ट आहे. मग या केसमध्ये डायरेक्टली तुमचं टेंडर रिजेक्ट होऊ शकतं किंवा ते रिव्हर्ट केलं जातं. ठीक आहे, रिव्हर्ट करून तुम्ही त्याच्यामध्ये करेक्शन करू शकता, पण असं तो होत नाही, तितका त्यांच्याकडे टाइमच नाही तुम्हाला रिव्हर्ट करा. रिजेक्शन हे बेस्ट फंड आहे. ठीक आहे, डायरेक्टली तुमचं रिजेक्ट केलं जातं विदाउट असाइनिंग एनी रिझन. ठीक आहे, तुमचं टेंडर का रिजेक्ट करतोय हे त्यांच्याकडे पूर्ण ऑथॉरिटी असते, ते तुम्हाला बांधील नाहीये की तुमचं टेंडर का आम्ही रिजेक्ट केलं सांगण्यासाठी. ठीक आहे, त्यामुळे भरताना खूप प्रिसिजली ॲक्युरेटली फिलअप करावं लागतं. पेनल्टी कंडिशन्स फॉर द स्लो प्रोग्रेस अँड डिले इन द कम्प्लिशन वर्क. जर तुम्ही काम भेटलंय तुम्हाला आणि तुम्ही जर स्लोली करत असताल, 6 महिन्याचा स्पॅन आणि तुम्ही अजून म्हणजे 2 महिने झाले तरी तुमचं अजून एक्सकॅव्हेशनच कम्प्लीट नसेल, तर तुमचं पेमेंट लवकर निघतच नाही. ठीक आहे, स्लो प्रोग्रेस किंवा डिले इन द कम्प्लिशन वर्क. त्यानंतर डेझिग्नेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर ज्याला म्हटलं जातं, हु विल गोइंग टू रिझॉल्व ऑल द डिस्प्युट्स. जर काही वादविवाद असतील तर ते रिझॉल्व करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर असतो, आर्बिट्रेटर म्हटलं जातं. ठीक आहे, so that's all about the tender documents. I hope it is clear to you. Is there any doubt in that particular part? You can ask me so that we will proceed further. You can unmute or you can put it in the chat box. I will give you 2 minutes to ask any queries, if anyone is having any query. Everybody has listened with the patience and with that concentration. जो पार्ट मी टीच करतोय तो समजतोय सर्वांना? प्लीज रिस्पॉन्ड मी. Unless your response is not there, how can I come to know whether you are getting or not, whether you are facing some difficulty in understanding or any other issue? Or if you are having some doubt also, please put it in the chat box or please unmute and please ask me. I will give you 2 minutes, otherwise I will start with the next. I assume that you are getting everything. My dear students, कुणाला काही शंका, काही डाऊट? म्हणजे सर्वांना सर्व समजतं आहे? ठीक आहे, असा माझा भ्रम आहे. आय डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. Okay, let's move ahead. Next part that we are going to discuss is nothing but the short tender notice. Now when the work is to be completed very quickly, as I said earlier, many times it happens that some urgent work is been invited by any government department. ठीक आहे, अचानक एखादं अर्जंट काम निघतं त्यांचं, कुठतरी पॅचिंगचं काम आहे बाबा, रोड पॅचिंगचं काम आहे. ठीक आहे, अख्खा पावसाळा झाला तर पॅचिंग करत नाहीत पावसाळा येण्यापूर्वी, आणि नंतर अचानक त्यांना कुठेतरी वाटलं नाही बाबा झालंच पाहिजे, इथं खूप ऍक्सिडेंट झालेत पॅचिंग नसल्यामुळं, खड्डे जास्त असल्यामुळं. ठीक आहे, आपल्याकडे खूप सारे असे एक्झाम्पल, मी एक एक्झाम्पल डिस्कस करतोय जनरल. अचानक ते काम टेंडर ओपन करतात. ठीक आहे, patching work from engineering college Pandharpur to the Pandharpur region, okay, or to the Gopalpur. So urgent and quick repair or patching work of that road spanning 3 kilometers. Okay, 3 kilometers अंतर आहे जवळपास, 3 ते 3.25 किलोमीटर. ठीक आहे, मग when the work is to be completed very quickly, no contractor is prefers to accept the work. ठीक आहे, कुणी तयार होत नाही. The tender is then floated. ठीक आहे, then what they are going to do, then a notice with a short duration is again published by the client or the department. Such tender notice is called as short tender notice. The terms and the conditions remain the same as that of for the ordinary tender notice. Okay, I hope everyone is getting now what is short tender notice.
quotations. For a small jobs, the owner engineers gives an offer to the contractor for quoting the rates for works and the supplies. No EMD is required for the quotations. Now, quotation is what? Suppose I will take our example, okay, in the labs or for the lab, okay. Suppose some instruments are there which are not working, okay. Maybe they are having some problem in their operation. So what I'm going to do, I'm going to invite the quotations from the different companies who are going to provide me that particular material. Suppose ductility testing material instrument is there, now it is not working. So what I'm going to do, I will invite the quotations from the different vendors, okay. So what they are going to put, so for maintenance, for repair and maintenance of the ductility instrument, what is the problem? Suppose problem is with the engine, okay, or problem is with the gearbox. So for gearbox problem, EIE instrument, that is one company, I'm just taking the example, they have quoted rate of 5,000 rupees for the repair and maintenance. Suppose IMIL company is there, they have quoted 500 and 5,500 rupees. Suppose Lawrence and Mayo company is there, they have quoted 10,000 rupees. So what I'm going to do, I'm going to invite the quotations for material repair also as well as for the new instruments also. So that I will select the best quotation having the lowest price but having the good assurance about the quality. I will go with their quotation and I will finalize that particular vendor for supplying the new instrument as well as for doing the maintenance. Okay. So in that case, there is no EMD is required. Now, what is that EMD? Whatever we are discussing for the last, I think 80 minutes, that I am going to elaborate. It is the amount of money to be deposited along the tender document to the department by the contractors quoting the tender. This money is a guarantee against the refusal of any contractor to take up the work after the acceptance of his tender. In case of refusal, the amount is forfeited. Okay. EMD of the contractors whose tenders are not accepted will be refunded. Okay, and the percentage of EMD is 1 to 2% of the project cost or the estimated cost. Okay, so before proceeding towards this in detail, let me clear, less than 1 minute is left to conclude this session. So please rejoin the session using the same link so that we will go in detail about this EMD funda. Okay, earnest money deposit. Okay, so please rejoin the session quickly without wasting any time so that we will complete this part. Less than 1 minute is left, few seconds are left. So meanwhile, also I will take a short break to drink the water.